મોટી કાલે થાય ડોક્ટર કાલે બનીશ. हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग. कैसे हैं सभी लोग? यहाँ पे देखो भाई मम्मी भी सुबह सुबह कार्यालय में बेसी गया છે મમ્મી. જય સ્વામિનારાયણ. તો તમે સાડી કઈક અલગ જ પહેરી છો. यहाँ पे देखो हमारी पंखुड़ियों भी सुबह सुबह खेलने लगी है. રૂહી भी उठ गई है. રૂહી ગુડ મોર્નિંગ. જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. રહ્યા છે આપણે વેકેશન ના 20 દિવસનું વેકેશન હતું. ખાલી ઓનલી 5 દિવસ બાકી રહ્યા છે. 5 દિવસમાં ત્યારે જા ફરવો ત્યાં ફરી લેજે. પછી નામ નો લેતી કે તું જેટલી મજા કરવી એટલી કરી પછી તારે કન્ટિન્યુ. હા બેટા. સ્કૂલ ની મન છે ક્યારે સ્કૂલ ખુલશે? ઓહો હો હો જોયું હું વાત છે હમણાં ટેરડા કર્યા છે ને એટલે સ્કૂલ નું મન તો થાય. હું વાત છે જો તો ખરી કારણ કે હમણાં જલસો સારો કર્યો છે नहीं. 8:15 बजे 8:05 हुई है और मौसम देखो अभी वही का वही है. कुछ फर्क नहीं है मौसम में. तो पापा वहाँ पे देख रहे हैं सब कुछ. और चकली हमारी. हाँ बेटा ભીની થઈ ગઈ છે. તારે ભણવા ક્યારે જવાનું છે હવે? આ કાઢી તો પેલા હે આરોહી ભણવા ક્યારે જવાનું છે તારે હવે? કાલે જ જવું છે. હે પછી ત્યાં તું શું કરીશ? एबीसीडी लखीश 1 2 3 लखीश है ने. मेरी रूम ऐसे ही पड़ी है तो अभी मुझे सब काम निपटाना है क्योंकि अमरेली गई थी तो वहाँ पे थोड़ी शॉपिंग हुई थी तो बिस्तरा पोटला ऐसे ही पड़ा है तो अभी ठीक ठाक करना है. ला छोकरा હોય ને તો ભેરું ભેરું લાગે. છોકરા વગર તો એમ થાય કોઈ છે જ નહીં. કોઈ છે જ નહીં એમ થાય નવરા નવ. फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग. मस्त सुबह हो चुकी है और सुबह के साथ बारिश और बादल दोनों जा नहीं रहे. माँ बेटी यहाँ पर एज इट इज. जय स्वामीनारायण माँ बेटी को. जय स्वामीनारायण. कैसे हो माँ बेटी? बस जो भी सुबह हो गई है और तो सब मम्मी? कुछ मम्मी को दिखा रही हूँ. हाँ बाद में मुझे सब कुछ रखना है ना तो पहले मैं दिखा देती हूँ मम्मी को. अच्छा. हर बार मैं जब भी कुछ भी लेके आती हूँ ना मम्मी को दिखा दूँ. उसके बाद वो बराबर एक એટલે મજા આવે. तो ये बेडशीट लाई थी तो हमने भी नहीं दिखाया था ब्लॉग में. कल ये नहीं दिखाया था कौन सी फाइनल की वो नहीं बताया था किंजल. हाँ तो ये भी 2 लेके आए हैं तो बहुत ही मस्त है. देखो और क्या लाई है किंजल? हाँ नेपकिन भी है और घर की चादरें थी वो कोई कहाँ गई? वो बहुत हमने अलग से फटवाई मतलब अलग से कटवाई. મેલો નો થાય. આ છોકરાઓ નાના છે ને મેલોય નો થાય કલર. અને લાગે પેલો ગામડામાં પેલા આવી ડિઝાઇન વાળા પાથર. હા પાથરતા બધાય બહુ મસ્ત લાગે. હા भरेला आखिर डिजाइन की हुई है पोपटिया. પપ્પાને આવો કલર બહુ ગમે. हाँ तो ये भी बहुत ही मस्त लाए हैं. ત્યાં મેલ જ નો થાય ને. 2 चादर પ્યોર કોટન છે. बाहर के लिए चलता है नहीं किंजल यहाँ पर? ચલતા હે. હા वाह. અવાજ માંગ્યા હતા. तो किंजल कुछ खरीदी करके आई है अमरेली से. चाहती है तो लेके आती है कुछ ना कुछ. और क्या लेके आई? ड्रेस मटेरियल लेके आई है. अच्छा हाँ हम पहले गए थे ना. हाँ बराबर बराबर. ये ड्रेस मटेरियल भी फाइनल किया है. देना है. अच्छा ओके. ये कहाँ से लिया आपने? वो नहीं वो शॉप का नाम क्या है? मैम साहब. हाँ भाई काफी लोग बोलेंगे कहाँ से लिया तो हम बता दे कि भाई मैम साहब में से लिया. साहब मैम साहब. तो ऐसा है. और दूसरा ये मेरा चॉइस है. ये मेरी चॉइस वाला है. देखो अभी ये कमेंट्स कीजिए. इसको हम 1 नंबर देते हैं. ये 2 नंबर और वो तीसरा नंबर. ये भी बहुत बढ़िया है. तो कौन सा नंबर वाला अच्छा लगा कमेंट्स कीजिए. ये मेरा फेवरेट है. કાપડ મટીરીયલ ફેબ્રિક મસ્ત છે. હા કલર ને બહુ સરસ. આ બહુ સરસ લાગે. મમ્મી પહેલી જ નજરમાં મને ગમીને મેં સાઈડમાં મૂકી દીધો હતો. કાપડ જો મમ્મી કેટલું મસ્ત છે કાપડ. પછી બધે કલાક બતાવ્યા પણ આની જેવા પરફેક્ટ આ મિરર વાળો છે. આ રોયલ एकदम मस्त लागे जो. આ કલર तो ये भी कलर बहुत ही चकाचक लगेगा. સલવાર છે ને ઉપરનો ટોપ છે. આ ઓઢણી છે. ઓઢણી કેટલી મસ્ત છે કોટન ની. हाँ वो भी बहुत बढ़िया लगे. અલગથી એક કલર હોય ને છોકરા માટે તોય થઈ શકે. हाँ હા देखो भाई ऐसा है. ड्रेस लिया उसमें से भी कुछ ना कुछ अलग करवाएगी किंजल. तो इसमें बहुत ही बढ़िया है. तो अलग और भी हमने 2-3 ड्रेस अच्छा लगा था नहीं. लेकिन मैंने वुडलैंड का एक बेल्ट लिया. यहाँ पर 2-2 लटक रहा है लेकिन फिर भी मेरे को अच्छा लगा. और एक चप्पल लिया बहुत ही मस्त चकाचक बाटा का है. अच्छा है.
हाँ तो મેં તને કીધું તું મેં કે બેસા થોડ લઈ પાંચ લેજે. જોડી લઈ લીધા. બહાર જાવું હોય ને તે બહુ જરૂર પડે આ પેન્ટ છે वो मेरे लिए मैंने लिया अलग से ચાવા પેન હારે આ નાનું एकदम છે પહેરે છે કામ કરું. हड़वा हड़वा फुल फुल બજરિયા કલરનું પહેરે છે. પહેરે છે હા इसके ऊपर ब्लैक शर्ट बहुत बढ़िया दिखेगा તે દિવસે અમે આખો દી આમ જ હતા શોપિંગ મમ્મી પછી ચાય નાઈ તે પછી સ્પેશિયલ જ થતા આપણે હા, ખરીદી એવું અત્યારે છે. ટાઈમ છે થઈ જાય પછી આપણે શું છે ધંધાનું હા એ કામ માટે જ આપણે ગયા હોય આ તે યુઝ કર્યો શું હા ત્યાં પહેર્યો તો મારો માં ને હો હવે એટલે જ એક વધુ લીધો છે એ ઉતરેલો આયો એ આને વાપરો કે નહીં આમ ધડબડાટી યુઝ થાય આઈથી યુઝ નહીં હું ક્યારેક ક્યારેક તને ખીજાવ તો મમ્મી નથી ખીજાવા દેતા તો બેલ્ટ તો ક્યાંથી મારવા દે તો ऐसा है मम्मी सबका ध्यान रखती है रूही आरो एक एक मैंने कहे तो ए एम नो कहेवाय मम्मी सबको अलग अलग डांटते रहते हैं એક ભાઈ આમ જો હા. એક આપણાથી ઉતાવળમાં ભૂલ થઈ ગઈ બહુ બધાને કોમેન્ટ આવી હતી હા. સાદાભાઈ હાથે ઊંધો કર્યો એને આવડતો નથી ના, મને નહીં. કે શીખવાય પણ એમાં શું છે જો એક બે ને હારી ઈ કે ભૂલ બધાયથી થાય हाँ हाँ ત્યારે ભૂલે થઈ જાય હા, નાની થઈ. ઉંમરના હોય તો હાથ તો આવડતો હોય ને તો ક્યાંક ભૂલ થઈ જાય માણસ છે તો ભૂલ થઈ જાય અમારે મારે જ દોરવામાં થઈ હતી ત્યારે મારથી ભૂલ થઈ જાય મેં ચિત્તો કર્યો હા હા ભગવાન ક્યારેક ભૂલ કરી મારા માત્ર બેઠા જીવન ભૂલ કરી બેઠા હતા હા. આપણે વગર વાકે વનવાસ મૂક્યો હતો તો આપણે તો માણસ અને ભગવાને લીલા એટલે જ કરી હતી કે કળિયુગમાં ક્યાંય પણ ભૂલ થાય તો એને માફ કરતા શીખજો એમ એવું તો થાયા કરે कोई टेंशन नहीं बाकी जो मस्त ड्रेस है एकदम चकाचक अभी इसको सिलाई करके रेडी करके पहनोगी हाथी बहुत बढ़िया देखो हाथी मस्त हाथी यहाँ पर है अच्छा कलर है नहीं ગણપતિ ની કલા છે હાથી એટલે ગણપતિ हाँ और पापा ने यहाँ पर पानी आया फिर भी धो डाला देखो कितना धोते रहते हैं पापा बरसात नहीं जाए जी गारो तो जो यहाँ पर है ना इसके अंदर से जो भी थोड़ी बहुत मिट्टी आती है ना छत से वो यहाँ पर जम जाती है तो वो निकल जाती है इसलिए पापा इसको थोड़ा वॉश कर देते हैं वाह बाकी पवन लहराता हुआ है और पता नहीं उस कोने से सूरज कब निकलेगा राह देख रहे हैं हम भाई 3-4 दिन से और फार्मर की तो बहुत ज़्यादा फसलें जो है वो खराब हो गई लेकिन अभी क्या करें तो रेडी બધા સીવડાઈ નાખવાનો બે પહેરવાના છે બધા મેં જે જ કીધું રોજ અલગ અલગ હા સીવડાવી નાખે ને તો સારો લાગે તમે કે રોજ મમ્મી તમારે કેટલી હાડી છે રોજ નવી નવી હાડી મને એમ કે હા. આ કે જો આવો dress પહેરવા પહેરવા. ગાળા. હા તે સારું કર્યું આજ અલગ કલર દેખાણો નકરી કાળો એક ને ઓલો બે જ હોય બીજા પડી હોય 70 હાડી તો બધા આપણે રોજ બધી પહેર- 2 મહિનાની હાડી છે ખીજાતા હોય કે આ હું કુર્તી આવી પહેરી છે એમ કે હારી પહેરતી હોય તો અને મેં હવે આજે 3 આ બે લઈ દિવસ પહેલા ઘરમાં વિડીયો ઉતારવાનો નહોતો તમે લોકો બહાર ગયા હતા એટલે. તો પછી આજ મેં કીધું હાલ નહીં પહેર. હા, તરત હાલ લાગે. નહીં પહેર. આજ રૂહી કહેતી હતી બા તમે કહેતા હતા ને ઈ કે આપણે જાવું છે મેં કીધું બેટા આપણે મોગલ કેમ માને જાવું? મંદિરે જવું હતું હા મંદિર કાકા, જાવ હરવો તડકો નીકળે થોડુંક વાતાવરણ ખુલે પછી જવું છે પછી જઈશું આપણે. જવું છે હા ન જવામાં. તાર વેકેશન ખુલશે એ પહેલા મેં કીધું આપણે જઈએ. જઈ આવીશું આરામથી બસ વાતાવરણ વાતાવરણ ખુલે એની રાહથી એક દિવસની ગોઠવજો હા હા તમે ક્યાંક ગોઠવશું જઈ આવજો. રિસોર્ટ બાજુ ક્યાંક ગીર બાજુ ક્યાંક કારણ કે Okay. વેકેશનમાં આપણે નથી કે ગયા છોકરાને લઈ જઈએ ને करते 5 वातावरण દિવસ રહ્યા 5-6 દિવસ थोड़ा वातावरण खुलने दो એ તો ચાલુ જ રહે તોય તમે રોડ પર જોવો છો ને કે લાગે છે તમને આપણે એમ કોઈ કહીએ લાગે કે આપણે લાગે બાકી અમે કોઈ મળતું જ નથી. તેથી પેટ્રોલ પુરાવા ગયો ને હું કહું, "કિંજલ, આપણે એમ કહીએ કે આવવાનું કોણ નીકળે પણ તું પણ જોતો તોય ખરી કોઈ ગાડીઓ." નથી રહેતા બધા એટલા ફરે છે ત્યારે બહુ માણસો બહાર નીકળે છે ગાડી હોય તો લોકો જવાના જ છે એ તો નડે નહીં પછી કેમ કે સીધા રિસોર્ટમાં વહી ને વરસાદ હોય તો ઈ બહાર નીકળે પણ છોકરાઓ એમ જોઈ લો, મજા આવે. પણ એ કિંજલ ઘરમાં છે ને એકદમ પૂરાઈ ગયા હોય આપણે આમ મોટું ગ્રાઉન્ડ છે ને એટલે આમ મજા આવે હા. આવી બહાર આવી જો એ નાવું છે લ્યો आओ चक्की बेन क्या जाऊ છે और यहाँ पर हम वापस लिली हल्दी हम खाने के लिए निकाल रहे हैं तो अभी पक गई है एकदम सी देखो अंदर कड़कड़ाहट हो रही है तो पुरानी हल्दी अंदर रहेगी तो वापस अगले साल इसको हम रोपते नहीं है हर साल ये जिटिस हो जाती है क्या बात है पर पूरा देखो कि ગઠોડો આવ્યો ગઠોડો બહાર हाँ ये हल्दी का पूरा गठोड़ा अभी इसको पप्पा ત્યાં જો જી ઓલી જો ગાંઠ રહે મધર ગાંઠ है ना जूनी है ये છે બોલો પણ જો रही जूनी गांठ अब फ्लावर भी कितना बढ़िया है देखो ये फ्लावर मस्त हल्दी का फ्लावर है तो इसको मस्त वॉश कर दे इसकी सुगंध बहुत बढ़िया है देखो ये फ्लावर किसको भगवान को चढ़ते हैं किंजल हाँ बहुत ही मस्त है
और हेयर ऑयल लेने के लिए आए हैं अभी। तो पहले हेयर ऑयल दे देते हैं, उसके बाद पूरा हल्दी का फ्लावर आके लक्ष्मी जी ने चढ़े को એવું કહેતા હતા। હા જૂની હળદર ખાવાની પપ્પા, એ ગુણવત્તા એની બહુ હોય। મધર ગાર્ડ જો ધોઈ નાખીએ નહીં, लाओ पेपर न्या लीजिए केरा में लेता हो। तो केरे में लेकर जाते हैं, उसको धो देते हैं और धोने के बाद इसकी महक जो है वो बढ़ जाएगी। जाते हैं दूसरे, रेड नए आ चुके हैं और बेटियां शुरू हो चुकी है गाड़ी को लेकर। और यहाँ पापा हल्दी को मस्त वॉश कर रहे हैं और सारी हल्दी निकाल रहे हैं। और किंजल उधर हेयर ऑयल देने के लिए बिजी है अभी। तो हेयर ऑयल सब लेके जाते एक आते हैं, ऐसा चलता रहता है पूरे दिन। ठंडी का मौसम तो नहीं है, वरना ये ठंडी में खाने की चीज है नहीं मम्मी? वातावरण ठंडू पण आम ચોમાસા આપણે શિયાળામાં ખાવાની હોય, બદલે આપણે બેસી જ જાય। હા પણ વરસાદ છે, બાકી હોય તો શિયાળો। हाँ तो यहाँ पर भी फ्लावर बहुत ही मस्त, थोड़े बारिश में मुरझा गए हैं, पर यहाँ पर इसका रेड रोज जो है वो बहुत ही मस्त निकल रहा है। और यहाँ पर चक्किया जो है मेरी बिना चार्जिंग की गाड़ी चला रही है। તમાર બંનેને ક્યારે જમવાનું છે? તમારી સાથે। વાવ જો પપ્પા, અરે વાહ, દેઈ દેવાના આયા લગાવવાનું। એવું છે? દેવોને શું આપું? આયા લગાવવાનું। આ ફૂલ છે ને કાયા ને કામમાં ये લગાવવાનું। फूल तो आप्या, हल्दी ना फूल है बेटा। तो यहाँ पर हल्दी, और यहाँ पर ये देखो, ये इस साल की है और ये मदर गार्ड है। इसका कर्क्यूमिन 1.5 से 2%, इसका 3 से 4%, और लाकाडोंग हल्दी का जो कर्क्यूमिन है वो 10 से 12% रहता है। तो लाकाडोंग हल्दी और ये केसर सेलम हल्दी है, तो ये ठंडी में खाने के लिए सही है। लाकाडोंग हल्दी किचन के लिए, पीने के लिए, हालांकि लोग ये भी पीते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा लाकाडोंग हल्दी का बहुत ज़्यादा असर है। तो लीजिए। वाह, थैंक यू सो मच। हो गया, पापा ने निकाल दी है बढ़िया सी। निकाल दिया है, वॉश भी हो गई है। हाँ। अच्छी बात है। और यहाँ पर मम्मी घी जमावट के साथ उकलता है। सब्जी, वाह। खिचड़ी, अरे शाक। તું બધું બહારનું કામ કરી નાખ, તમારે પાણી નથી જાવું, થોડી બોલી મેં કરી નાખ, હું રાંધું। बराबर से एक दूसरे को साथ में लेकर अच्छा सा काम कर देते हैं, मजा आता है। माँ बेटी मिलके अच्छा सा मैनेजमेंट कर देते हैं और खुश रहते हैं। चलो दोनों बेटिया आ जाओ। हाँ तो हम जमा ज बेसे। चल आरोही जमा, चलो। नहीं जमू ही के। हारू, आप क्या कर रही हो? देखो, ये पे उसने स्विमिंग पूल बनाया है और ऐसे जाने का रास्ता। देखा, उछम छम कर पानी उड़ान। वाह, तो आप भी ऐसा बनाइए। रुक तो रुक 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 उभी रह। अब यार दोपहर के 5 बज चुके हैं। मॉर्निंग होगी, दोपहर होगा, दोपहर के बाद सब टाइम एक ही मौसम लगता है, मॉर्निंग वाला। ऐसा लगेगा अभी अभी मॉर्निंग हुई है। ये 6 दिन से लगातार ये चल रहा है, तो मौसम के लिए कुछ पता नहीं चल रहा। और बेटियां दोनों खेल रही है, मजा आ रहा है। તો यहाँ पर સવારના 6 વાગ્યાને ઉઠીને અમે કામે બેસી ગયા છે એવું લાગે એવું લાગે છે, વાતાવરણ જેવું છે। અત્યારે બપોરે સુઈને ઉઠ્યા ને એટલે એવું લાગે સવારના આપણે ઉઠ્યા છે, સવારના 6 વાગ્યાને ઉઠ્યા છે એવું લાગે। સુરત દાદા નીકળ્યા જ નથી, કેટલા દિવસ થયા નહીં મમ્મી? એને બિચારાને તકલીફ પડે છે। પેલા આવું ન થતું ને, હવે કેટલું તો ચેન્જિંગ આવી ઠંડીમાં નકર એટલા વર્ષોમાં કોઈ દી આવું નથી થયું। જોશે ક્વિન્ટલ કેવું નીકળશે, હજી તો કેટલું એટલું હજી જોવાનું બાકી છે। કળિયુગનો પ્રભાવ, કળિયુગ એનો પ્રભાવ બતાવે ને કિંજલ। હજી તો જેમ વર્ષો સાતા જાય ને એમ એમ કેવું બદલાતું જાય બધું બહુ વાતાવરણનો કોઈ ચેન્જ રહેશે જ નહીં। પાપના ઘડે એટલે ભરાય છે ને અત્યારે, તો 12 માસ વરસાદ થાય છે। तो यहाँ पर देख सकते हो मस्त हमारे गार्डन में हल्दी निकाल दी है, હલ્દી છે तो ये खाएंगे। ये सबसे ज्यादा मुझे अच्छी लगती है, लीली हल्दी। મસ્ત લાગે। किंजल ने नथड़ी પહેરી લાગે, કાઢી લાગે ક્યારેક છે। શોખ થાય ત્યારે 2 દિવસ પહેરું, પછી કાઢ નાખ, પછી ક્યારેક મન થાય ત્યારે પહેરી લઉં। સરસ લ્યો, ये સારું કહેવાય। हाँ, तो अभी मैं
राज नोवेल्टी में गया था, हेयर ऑयल की बोतल दे के आया, कल 3 दे के आया, आज एक दे के आया। અત્યારે તો વાહ. બહુ બોટલો છે શું हाँ, एक एग्जीबिशन हो गया घर से। એટલે હજી તો જ્યાં બેહો ત્યાં આવે, જ્યાં બેહો ત્યાં આવે. हाँ કાલે બપોર સુધી કોઈ નહોતું આવ્યું. કાલ વરસાદ સાંજે હતો ને. હા રજાના દિવસોમાં બધા અહીંયા આવે ગામડે એટલે એટલે. બધા જાતા હોય ઘરે એટલે લઈ જાય અમરેલી એવું જ છે, વિશાલે ત્યાં બપોર વચ્ચે બધા આવતા જતા। હા હું ડેલી ખખડી છે કાલે હજી તો देखते हैं। હા કાલે બે જ જણા હતા આમ. આ हाँ તો વરસાદ હતો એટલે નહોતા આવ્યા. ऐसा है। છે। ભાઈ ऊपर ऊपर भी आओ, एक बोतल लेती जावी હા છે। હા લેતી જઈશ ठंडी में बारिश का माहौल जो है वो वापस बढ़ चुका है और पता नहीं ये कब बारिश का माहौल। अभी तो सब फार्मर भी रो कर थक गए हैं। वैसे तो थक गए हैं लेकिन अभी रो कर थक गए। पापा गए थे, ગયા તા પપ્પા, ક્યાં વર્યો કપાસ ઉગી ગયા? કપાસિયાના કાલા છે ને આ બધા કપાસ એમાં ઉગી ગયો છે હા હા અને વીડિયા બધા આવ્યા છે એમાં કઈ ના નહીં હા અને હજી આ શાળો પાકે ફેલ થયો શાળો અત્યારે વાવવાનો હોય ને? અને શાળો પાક ની ફૂલ સીઝન છે હા હા શીણા વવાય, ધાણા વવાય, મેથી વવાય, ઘઉં વવાય, એની કારણે સીઝન છે પણ હવે આ સીઝન આ શાળો પાક ની હારી જાય એ નહીં લઈ શકે। એનું કારણ છે હજી 10 દી તો અમે ટ્રેક્ટર ન કરે હા ગારો હોય ને? ગારો હોય ત્યાં સુધી ગારામાં કઈ વસ્તુ થાય હા નહીં હા હા અને આ વરસાદ કે બંધ રહેતો નથી બંધ જ ન થતો પણ ચાલુ જ ચાલુ ચાલુ જોત ખરા પાછું આખું આમ જામી ગયું ને ઢબ થઈને ઊભું। હા એવું ઢબ થઈને ગયું છે ભાઈ, એની વાત જવા દો। तो यहाँ पर माँ बेटी का अभी भी हल्दी चल रहा है और यहाँ તો पर નહીં એમ થતું આજે નહીં આવે પણ તો અત્યારે આવ્યો मुझे बंद ज न था तो મને એમ 4 દિવસ એમ થાય આજે ખુલે। સુરતની વાટ જોઈ કે ક્યારે સૂર્ય આવે ક્યારે સૂર્ય સુરત દાદા હમણાં રજા ઉપર છે। હા શિમલા હા એની જો હવે તું ફાર્મ માં જવાનું વિચાર, ફાર્મ માં આવવું જોઈએ તો પછી આ તમે શું કરો છો પટ્ટો નાખીને? હે રમી લીધું, હવે શું કરો છો? હે છોકરી પણ તે શું કર્યું છે? હારોઈને કીધું પથારી કરી મને દીધી। કહેવાય મો પથારી કરી મેં ઓલા જોઈ પડી હારો તાર પથારી જોઈએ હાલ बताए तो खरा। પપ્પાને બતાય પથારી કેમ કરી. હારોઈને પથારી की है, हर रोज रूही करती है। હે કેવી કરી છે? એ લે નો હારી કરી, હારી કરજો પાછી, શીખી જાજો મારી દીકરી। મોટા ને હાલે નાના નો હાલે એવું હોય તો તને આવડી જશે, મોટી થશે એટલે આવડી જાય ને। મોટી કાલે થાય ડોક્ટર કાલે બનીશ એ તો આ બધું વીકી નાખ્યું બેટા તે બધું જો। હાથે સી કાલે તો મોટી થાય ચાલો બાર મોટી થઈ જાય વેલી વેલી। अरे छोटे मासी आ गए हैं मासी जी। मासी जय स्वामीनारायण। તમે આવ્યા પણ બહુ મોટા આવ્યા હે એના દાંત કેવા ગમાણિયા? હા સ્મિતા ભાગશાળીને ભૂત રડે. એના ગમણીયા દાંત હોય એ વાત આ અમારે સાચી। નથી હા હા ભાગચાળી હોય ગમે એ પરિસ્થિતિ ખુશ જ હોય। હા એ કોટામાં જોઈ ગમે એમ. બરોબર, આખું દુનિયા ઊંધી હા મારી વાત સાંભળ, દુનિયા ઊંધી વધે તો ભાગશાળી કોને કહેવાય? દાંત ક્યાં થાય? ભાગશાળી બાકી હું હાથમાં હોય કાંઈ નહીં। માસી તમે આવ્યા હું ને ગયા હું કે ખબર ન પડી એકલા ક્યારેક 9 દિવસથી ફરે છે। હા હા અહીંયા અડધી કલાકનો ટાઈમ રહ્યો હા હું મામાને ઘેર જાઉં આમ શાંતિ થાય, ઈ જ્યાં સુધી થાય તે હું ત્યારે શાંતિ થાય નહીં હા તો રોકાઈ જતો હવે એવું હમણાં છે જીરા પ્રોગ્રામ છે 2 દિવસનો। હા હા તુલસી વા છે ને ત્યાં તુલસી વિવાહ છે ને માસી, તો જો ટાઈમ મળશે ને આપણે ફ્રી છું હા તો જઈશું આપણે તો હા આથી 2 વર્ષ પહેલા મને સ્પીચ આપી હતી હા 5000 ની વચ્ચે। ઉભા રહી ગયા હતા 5000 માણસોની વચ્ચે સ્પીચ આ આપી ઉભા હતી। તમે ફોટો હા. જોયો તો ખાલી પછી આમ જોયું તે સાંભળતા હતા, પાછું ઘડીક સાંભળ્યા ને આમ જોયું તો બધું ખાલી। ખાલી ઊંઘી ગયા બધાય સાંભળે સાંભળે આવજો માસી પાછા રોકાવા આવજો આમ નો આવતા હાવ હેપી ન્યુ યર હજી આ રહ્યો કે તો બહુ મજા આવે। હા માસી ચાલુ વરસાદ એ તો વરસાદ શરૂ છે તમે માસી શિયાળામાં આવો, ચોમાસામાં આવો કે નીકળી જ થાય? હા ત્રણેય ભેગી લઈને આવ્યા છે સાચી વાત છે મહેમાનને ઘડીક હોય હા પણ આ તો અમારે વાહ પડી ગયો। બે મહેમાનને ઘડીક હોય પણ અમારે વાહ પડી ગયો। વરસાદ હા મહેમાન તો બિચારા સાચી વાત છે તો. મહેમાન બે અંધાર્યા. આવજો માસી જય સ્વામી હો, આવજો હા આવજો હા હા સુરત આવતી ને સુરત નથી આવતી, હવે આવે
હારું હા જો નીકળે ને નકર તો ઈ આવે ચકડી હોઈ ગઈ છે અમારી ચકોડી અહીંયા चलिए एक फेस वॉश का बहुत ही मस्त रिव्यू आया है, खास सुन लीजिए। અને તમને એક વાત એ કેવી હતી કે તમારું હેર ઓઇલ અને તમારું જે ફેસ વોશ છે એનું રિવ્યૂ મને પોતાને નહોતું ખબર કે મારા માટે એટલું સારું મારા માટે એટલું સારું એક્સપિરિયન્સ રહેશે. મારા હસબન્ડને જ્યારથી કોરોના સ્ટાર્ટ થયું ને ત્યારથી સ્કિન પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો હતો. સ્કિન પ્રોબ્લેમ બી કેવો કે કોઈ બી ડૉક્ટરને દેખાડો કે કોઈ બી દવા લ્યો, કોઈ બી ક્રીમ લ્યો, કોઈ સાબુ યુઝ કરો, કેટલી જાતના ડૉક્ટરને કેટલા બધા ડૉક્ટર પાસે અમે લોકોએ દેખાડ્યું હતું. અત્યારે હું 4 દિવસથી એનું એ ફેસ વોશથી ફેસ વોશ કરે છે તો લિટરલી એવું લાગે છે કે એ ફેર થઈ ગયા છે. સ્કિન પ્રોબ્લેમ તો હું કહી બી ના શકું, પણ એ સ્કિન પ્રોબ્લેમ તો કોઈ માનશે નહીં ખાલી 4 દિવસમાં, પણ એ લિટરલી એનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે. એટલે એ વસ્તુ છે કે મને પોતાને જ નહોતું માનવામાં, હું પોતે જ એક્સેપ્ટ નહોતી કરતી કે આમને મારા હસબન્ડને એટલું સરસ આટલું સ્કિનનો પ્રોબ્લેમનો દૂર થઈ જશે ખાલી ફેસ પર જ નો. પણ ખાલી 4 જ દિવસમાં એ અત્યારે કોઈ બી ક્યાંય બી જાય છે એટલે એમના ઓફિસના કામ માટે કે એના ફ્રેન્ડ સર્કલમાં કે અમારા રિલેટિવ્સમાં આટલા ટાઈમ તો બધા એને કહેતા કે તું આ ડૉક્ટર પાસે જા, ઓલા ડૉક્ટર પાસે જા, બધા સજેસ્ટ કરતા, બધા ઘણું બધું બોલતા બી કે એમને કોઈ પ્રોબ્લેમ હશે, એટલો ગંદો ફેસ થઈ ગયો છે એનો. હું તમને કહી બી ના શકું કે એનો ફેસ કેટલો ખરાબ થઈ ગયો હતો. હજી 4 જ દિવસથી, આ દિવાળી પછીના 4 દિવસથી હું એને ફેસ વોશ કરીશ તો એ અત્યારે અમારા એ જ છે બધા હતા બોલવાવાળા કે તું આ ડૉક્ટર કર, ઓલો ડૉક્ટર કર, એ જ બધાના રિવ્યૂ અત્યારે એને આવે છે ને. અત્યારે વેપારીમાં જાય છે, ઓફિસમાં જાય છે તો બધા એમ કહે છે કે તમે શું કર્યું કે તમારું આટલું ક્લિયર થઈ ગયું છે, તમે એટલા સરસ લાગો છો. એટલે તમને હું જેટલું દિલથી થેન્ક યુ કહું ને, જેટલી આપણે બ્લેસિંગ્સ કે કહીએ ને કે શબ્દમાં નથી, પણ ખરેખર આજે મારું આટલા વર્ષનો ડર કહું કે એક અંદરથી ઓલું થતું હતું કે મારા હસબન્ડને બહુ સ્કિન ખરાબ થઈ ગઈ હતી તો મને પોતાને બી નહોતું ગમતું. તો થેન્ક યુ સો મચ દર્શકભાઈ, તમને દિલથી થેન્ક યુ છે. અને બસ આવા જ બ્લેસિંગ્સ તમને અંદાજ બી નહીં હોય કે કેટલા જણા તો તમને રિવ્યૂ બી નહીં આપી શકતા હોય, પણ ઘણા બધા હશે જે અમારા જેવાને આટલું આ સપોર્ટ કરતું હશે. थैंक यू सो मच. जय स्वामीनारायण. तो ऐसा रिव्यू आया है, जिस किसी को ऑर्डर करना है इसी नंबर पे आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।